ओम शांति समस्तंकु आजियार एही विशेष आलोचना को स्वागत। ओम शांति। तेबे आज आमे देखिबा 28 नवेम्बर 2025 रो ब्रह्मकुमारीज दैनिक मुरली। आउ आमर उद्देश्य हेउछि एहार गभीरकु जाई मूल तत्वकु बुझिबा। आज्ञा। तेणु आम समस्त श्रोता मानंकु अनुरोध एही आलोचना को शेष पर्यंत शुणिबे। आउ हां, एही परि ज्ञान पाई चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। निश्चय। मुरलीर आरंभ ही माने बहुत शक्तिशाली लागिला मते। एही दुनिया को एक भूल भुलैया बा मेष सहित तुलना करा जाइछि। हाँ। एही कथाटा ही आजिकालीर जीवन सह बहुत मिल खाउछि। आमे समस्ते गोटे प्रकारर कोन कहंती भूल भुलैयारा हजि जाइछु। एकदम ठीक कहिले। एहा केवल एक आध्यात्मिक शब्द नुहे, एहा गोटे अनुभव। हाँ। मुरलीरे कुहा जाइछि, मधुर संतानगण, एहा एक भूल भुलैयार खेळ। तुमे बारंबार बापांकु भूली जाउछ। एई भूली जीवा कथाटा। हाँ, एइटा ही मूल कथा। आमे दुईटा मुख्य जिंस भूली जाउछे। गोटे हेला आमर निजर परिचय जे आमे आत्मा, आउ द्वितीयटी हेला आमर परम पिता जिए आमर शक्तिर उत्स। माया आमकु एही दुईटी सत्य भुलाई देइछि। ठीक। तेबे एही भूल भुलियारू बाहरिबार उपाय कोन? मुरलीरे निश्चय बुद्धि शब्दर व्यवहार होइछि। आज्ञा। किंतु आजिकालीर दुनियारे जोंठी सबुथिरे संदेह, सेठी एमिति अटल विश्वास आसिबो केमिति? एहा कोन गोटे अंधविश्वास? ना ना, आदौ नुहे। एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चय बुद्धि माने अंधविश्वास नुहे। अच्छा। एहा ज्ञान उपरे आधारित। जेतेबेले आमे मुरलीर ज्ञानकु बुद्धिरे विचार करू, आमर सबु प्रश्नर उत्तर मिली जाए। माने आमे के कोठु आसीछे ए सबु? हाँ, ए सबु। सेतेबेले बुद्धि ताकु स्वीकार करे। एही स्वीकारोक्ति ही धीरे धीरे निश्चयरे बदली जाए। बुझिले। एहा एक यात्रा। आउ गोटे कथा, आत्मार बुद्धि पारस बुद्धिरू पथर बुद्धि होई जाए बोली कुहा जाइछि। हाँ। एहा तो गोटे बैटरी डिस्चार्ज हेबा भली लागुछि। आरंभरे फुल चार्ज आउ शेषरे पूरा डेड। बा, एकदम सठिक तुलना। ठीक सेया ही हुए। सत्यजुगर आरंभरे आत्मा 100% चार्ज थाए। संपूर्ण शुद्ध। हाँ, संपूर्ण शुद्ध। तार बुद्धि पारस्मणि परी। किंतु 84 जन्मर यात्रारे सेही बैटरी धीरे धीरे खाली होई चले। आउ कलिजुग शेष बेलकु? पूरा खाली। बुद्धि पथर परी जଳ होई जाए। सेथिपाई तो परमात्मा को आसीबाकु पड़े। सेही बैटरी को पुणी चार्ज करिबा पाई। आज्ञा। अच्छा, जदि आमे समस्ते एमिति पथर बुद्धि नहीं हजि जाइछे, तेबे आमे निजे तो एथुरु बाहरी पारिबानी? ना, संभव नुहे। सेथिपाई जणे बापांकर आवश्यकता अछि बोली मुरली कहुछि, जे विश्वरे शांति आनिबाकु आसंती। तेबे एही बापा बा बापदादा किए? एहा ही ज्ञानर केन्द्रबिंदु। एठारे रुहानी बापा बा आध्यात्मिक पितांक कथा कुहा जाइछि। माने निराकार शिव। हाँ, ज्योतिबिंदु स्वरूप शिव। से सबु आत्मांकर पिता। औ से केवल गोटिए निर्दिष्ट समयरे आसंती। जेतेबेले पृथ्वीरे पाप बहुत बढ़ी जाए। एकदम। जेतेबेले दुनिया पूरा तमोप्रधान होई जाए, तांकर काम हेउछि पुराणा दुनिया को बदलाई एक नुआ सुख शांतिर दुनिया। स्वर्गर स्थापना करिवा। हाँ, स्थापना करिवा। किंतु गोटे कथा मो मनरे आसुची। मुरली कहुछि जे एहा प्रति 5000 वर्षरे ठीक एमिति ही घटे। आज्ञा। एहा एक चक्र। तेबे यार अर्थ सबु किछि पूर्व निर्धारित? आमर स्वाधीन इच्छा बा फ्री विल रो किछि मूल्य नाही? एहार समाधान मुरलीरे अछि। एहाकु ड्रामा कुहा जाइछि। जेमिति गोटे फिल्म थरे तियारी हेले बारंबार सेमिति चाले। सृष्टिर ड्रामा भी सेमिति? हाँ, एहा हुबहु पुनरावृत्ति हुए। किंतु आम भूमिका भितरे आमे केमिति अभिनय करूछु सेई चयन आमर। ओ अच्छा, माने परिस्थिति आसीबो किंतु प्रतिक्रिया आम हातरे। एकदम। आउ एही संगम जुगरे बापा आमकु सेई श्रेष्ठ चयन करिबार शिक्षा देबाकु ही आसंती। बा, एहा तो पूरा दृष्टिकोण बदलाई दला। अच्छा, एबे आसंतु सेही 84 जन्मर चक्र विषय कथा हेबा। हाँ। मुरली कहुछि 84 जन्म 84 लक्ष प्रजाति नुहे, एहा एक बड़ भ्रम दूर करुछि। निश्चित भाबरे। तेबे एही यात्राकु गोटे ओल्हाइबा सीढ़ी सह तुलना करा जाइछि। सीढ़ी? हाँ। सत्य जुगरे आत्मा सीढ़ीर सबुठु उपरे थाए, सतोप्रधान बा संपूर्ण शुद्ध। देवता स्वरूपरे। आज्ञा। तापरे त्रेता, द्वापर आउ शेषरे कलिजुगरे से सीढ़ीर संपूर्ण तले पहुंची जाए। तमो प्रधान अवस्थारे। हाँ, संपूर्ण अशुद्ध
ଦୁଃଖୀ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ବା କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ସେଇଟା ଏହା ସହ ମିଳ ଖାଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ମାନବତା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଳାନ୍ତ। ତେବେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖୋଜୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଭୁଲ କରୁ। ମୁରଲୀରେ ରାଣୀର ହାରର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ହଁ, ହାର ତା ବେକରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ବା ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଆମର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ବି ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସିଢ଼ିର ତଳେ ଏକ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ। ଏହାକୁ କୟାମତର ସମୟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁରଲୀ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ। ଆଦକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତିନି ପିତାଙ୍କ କଥା ଅଛି। ଏହା ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦଉଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ମଝି ସମୟ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ପିରିୟଡ? ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ତିନି ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ। ପ୍ରଥମ, ଆମର ଲୌକିକ ବା ଶାରୀରିକ ପିତା, ଯିଏ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପାରଲୌକିକ ପିତା, ନିରାକାର ଶିବ, ଆଉ ତୃତୀୟ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତେ। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା କଥା ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ତ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳୁ। ଏହି ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରର ଦୀପାବଳି ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ତରିକ ଆଲୋକ ଜଳାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଆତ୍ମାର ଦୀପ ଜଳାଇବା। ଏକଦମ। ଜାତ କି ଯାତ୍ରା ବା ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଆମ ଆତ୍ମାର ଦୀପକୁ ଜଳାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋକ ଆଗାମୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କମାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁରଳୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ସାର କହୁଛି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାକୁ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମୃତିରୂପୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ସକାଳେ, କାମ ଭିତରେ, ରାତିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାର ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏକଥା ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏବେ ଆସିବା ବରଦାନ ଉପରକୁ। ହଁ, ବରଦାନଟି ହେଉଛି ରୁହାନିୟତର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଷ୍ଟକ୍ ସମାପ୍ତ କରି ଖୁସିର ଖଜାଣାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ହଁ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ବନ୍ଦ କଲେ ଖୁସି କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଏ ଦୁଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା କହୁ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଲଗାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁହାନିୟତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ଦୋଷ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ହଁ, ଆଉ ମନରେ ଶୁଭ ଭାବନା ଆସେ। ଏହି ଶୁଭ ଭାବନା ହିଁ ତ ଖୁସିର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ବୁଝିଲି। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ନଳ ବନ୍ଧିଲେ ଖୁସିର ଖଜଣା ଆପେ ଆପେ ଭରିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଥିଲେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁଇଚ୍ କେମିତି କାମ କରିବ? ଏହା ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟର ପରି। ଇନଭର୍ଟର? ହଁ, ଯେମିତି ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଇନଭର୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଲିଭିବାକୁ ଦିଏନି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ଆମ ମୁଡ୍ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା।
ଆମେ ଭୁଲଭୁଲେଇଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଆଉ ଉପକରଣ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲେ। ହଁ, ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଏକଦମ। ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁରଲୀରେ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମେ ଆମ ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ଆଉ ଚାରିପାଖର କୋଳାହଳରୁ ଅଲଗା କରି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କି? ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅନୁଭବ? ସେହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଆମର ବାକି ଦିନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ? ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା କାହାରି ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।